आपलं चॅप्टर सुरू आहे करंट इलेक्ट्रिसिटी. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण थोडी रिव्हिजन केली होती. सर्किट डायग्राम काय म्हणतात, लूप कशाला म्हणतात, नेटवर्क कशाला म्हणतात, त्यानंतर जंक्शन, आणि त्याच्या पुढे आपण किर्चॉफ करंट लॉ शिकलो होतो किंवा किर्चॉफ जंक्शन लॉ, आणि दुसऱ्या शिकलो होतो आपण किर्चॉफ व्होल्टेज लॉ और किर्चॉफ लूप लॉ. आता आज आपल्याला डिस्कस करायचं आहे वेटस्टोन ब्रिज, जे मागच्या सिलेबसमध्ये मी शिकवलं होतं तसंच आहे, थोडे सिम्बॉल वेगळे फक्त. सो वेटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर the value of unknown resistance. This Whetstone bridge also used for calibrating measuring instruments like voltmeter or ammeter. Question तुम्हाला असे विचारतील, explain the construction of Whetstone bridge or Whetstone network and find the balancing condition. काय फाइंड करायचं आपल्याला, balancing condition for Whetstone bridge. So Whetstone bridge consists of 4 resistances. असे हा एक रेजिस्टन्स आहे, सेकंड, and the high resistance and then 4. So Whetstone bridge consists of 4 resistances. They are connected to form the quadrilateral. Suppose this is quadrilateral A, B, C and D. 4 resistances are connected to form the quadrilateral. Suppose the resistances are P, Q, R and S. पुढे काय करायचं, the point A and C are connected to the source of EMF and flux key K. असा हा सोर्स लावायचा, बॅटरी, फ्लक्स की लावायची K. कावर वापरतो आपण फ्लक्स कीसाठी किंवा कीसाठी. and this is source of EMF which is now represented by epsilon. पहिले आपण कशाने दाखवलं होतं, E ने दाखवलं. the source of EMF, that is battery and flux key K, are connected between point A and C. point A and C ला जोडून जातो असं. the battery or source of EMF is connected in such a way that the higher potential point is connected to point A and lower potential point is connected to point C. Positive potential higher and negative lower. A galvanometer is connected between the point B and D. Point B and D च्या मध्ये काय जोडायचं, galvanometer. So this is Whetstone network. Construction झालं. मग एकदा वापर, हा गॅलव्हनोमीटर मेजरमेंटसाठी, करंट मेजरमेंटसाठी G ने दाखवलं त्याला. एकदा वापर, Whetstone network is used to measure the value of unknown resistance. It is also used for calibrating measuring instrument, म्हणजे व्होल्टमीटर आणि ॲमीटर वर कॅलिब्रेशन करायचं असेल, मार्किंग करायचे असेल त्यासाठी वापरतात. There are 4 resistances P, Q, R and S are connected in such a way that they form the quadrilateral. A battery of EMF epsilon is connected along the key K between the point A and C. The higher potential point is connected to point A, or higher potential of battery is connected to point A and point C is connected to lower potential
through the plug key K. Galvanometer is connected between the point B and D. Now the current flowing through the circuit is suppose I. Into I current is at point A. Point A is the junction. So the current is divided into two parts. Suppose this is current I1 and this is current I2. Current I चे दोन पार्ट झाले I1 आणि I2. चला आता करंट I1 इथपर्यंत पुन्हा इथे दोन भाग होऊन जातील. सपोज IG is the current through the galvanometer. इथे करंट येते इथपर्यंत B पर्यंत I1. इथे किती भाग झाले दोन. I1 मधून IG एवढं करंट गॅलव्हॅनोमीटर मध्ये येईल. इकडे किती उरेल आता I1 मायनस IG. बरं आता बघायचं इकडून किती करंट येत आहे IG या बाजूला. इकडून किती करंट येत आहे I2. हे दोघं एकत्र होतील आणि इकडून जाईल दॅट इज I2 प्लस IG. बरं आता वापर बघा इकडून येत आहे I2 प्लस IG. इकडून येत आहे I1 मायनस IG. दोघं करंट एकत्र होतील. मग किती करंट जाईल I1 मायनस IG प्लस I2 प्लस IG. दॅट इज IG कॅन्सल प्लस मायनस I1 प्लस I2. मग I1 प्लस I2 म्हणजे काय करंट I. दिस इज करंट I. बघा व्यवस्थित करंट किती होतं I होतं त्याचे किती भाग झाले होते दोन I1 and I2. That means I1 plus I2 is equal to I is the current through the circuit. Now we have to find the balancing condition for Wheatstone network. So to find the balancing condition, consider loop A B D A B D A. So apply कोणता वापरावा लागेल किर्चॉफ व्होल्टेज लॉ इन क्लॉकवाइज सेल. बरोबर जसं आपण लिहिले तसंच काय लावायचं त्याला किर्चॉफ व्होल्टेज लॉ. तो वापर देते तुम्हाला हा किर्चॉफ व्होल्टेज लॉ टू लूप A B D A A B D A असं फिरायचं आपल्याला. जिकडे आपण तिकडेच काय चाललंय करंट म्हणजे ज्या बाजूला आपण लूप ट्रेस करतो त्याच बाजूला करंट आहे. पोटेन्शियल डिफरन्स काय आहे मायनस. सो मायनस I1 P. पोटेन्शियल डिफरन्स माहिती तुम्हाला करंट इंटू रेजिस्टन्स. रेजिस्टन्स काय आहे P. सो मायनस I1 P. पुन्हा असं आलो आपण ज्या बाजूला ट्रेस करतो त्याच बाजूला IG करंट आहे. हा G म्हणजे रेजिस्टन्स ऑफ गॅलव्हॅनोमीटर आणि करंट किती आहे IG. सो मायनस IG इंटू G. आपल्याला असं जायचं आहे त्याच्या अपोजिट डायरेक्शनला काय आहे करंट म्हणजे काय घ्यावं लागेल प्लस प्लस I2 इंटू S इज इक्वल टू काय 0. इक्वेशन फर्स्ट. अगेन applying Kirchhoff's voltage law to loop. पुढचा लूप घ्या B C D B B C D B असे दिसतं B C D. जिकडे आपण तिकडेच काय करंट म्हणजे काय घ्यावं लागेल निगेटिव्ह. मग कसं घ्या मायनस I1 मायनस IG इंटू काय आहे Q. पुढे बघा असं जायचं आपल्याला ज्या बाजूला आपण त्याच्या अपोजिट डायरेक्शनला करंट म्हणजे काय घ्यावं लागेल प्लस I2 प्लस I1 प्लस I2 प्लस IG इंटू काय आहे R. I2 प्लस IG इंटू R. आता असं चालू आहे जिकडे आपण चालू अपोजिट करंट म्हणजे प्लस IG इंटू G इज इक्वल टू 0.
when this Wheatstone bridge is in balanced condition, then the potential at point B and potential at point D are both same. That means point B and D are equipotential points, so there is no flow of electric current through galvanometer. इलेक्ट्रिक करंट तेव्हाच फ्लो होऊ शकतो दोन पॉईंट्समध्ये जेव्हा त्या पॉईंट्सच्या मध्ये पोटेन्शियलचा डिफरन्स असेल. पण जर पॉईंट बी आणि डी इक्विपोटेन्शियल आहे बॅलन्स कंडिशनला, देन देर इज नो फ्लो ऑफ करंट थ्रू द गॅल्व्हनोमीटर. मग असं ॲट बॅलन्स्ड कंडिशन point B and point D are equipotential and Ig is equal to काय म्हणतात मग 0. There is no flow of electric current through the galvanometer. मग इक्वेशन फर्स्ट आणि सेकंड कसे हे इक्वेशन सेकंड. So equation first and equation second becomes Ig ची व्हॅल्यू 0 टाकून द्या. इथे काय होणार मग 0. सो मायनस I1 P ही 0 झाली म्हणजे इलेक्ट्रिकची गरज नाही, प्लस I2 S इज इक्वल टू 0 प्लस इकडे आपण काय करतो मायनस I1 P इज इक्वल टू मायनस I2 S मायनस मायनस काय प्लस होईल. इकडे लिहू आपण I1 P is equal to I2 S. This is equation 3. This is equation second च्या मध्ये हा जो G Ig जो आहे तो काय आहे 0. इथं पण Ig काय होता 0. मी G बोलला ते बोलतो Ig काय आहे 0, रिटर्न 0 झाले. इथं पण Ig 0, रिटर्न काय होणार 0. म्हणजे काय होईल मग मायनस I1 मायनस I2 into Q plus I2 plus Ig into R is equal to 0. इथं 0 झाली. पुढे याला पण तसंच करू. मायनस I1 मायनस Ig into Q is equal to प्लस तर इकडे काय होईल मायनस I2 plus Ig into R माइनस माइनस प्लस कर बी पर माइनस कर ले I1 माइनस Ig into Q is equal to I2 plus Ig into R. इक्वेशन 4 आला. फिगर तुमच्या लक्षात आले. फिगर जागा नाही आता कट करतोय. बघा पुढे या इक्वेशन 4 मध्ये Ig ची व्हॅल्यू काय 0. मग Ig 0 झाला तर काय उत्तर येईल I1 Q इज इक्वल टू हा पण 0 झाला म्हणजे काय आहे I2 R. दिस इज इक्वेशन 5. 5 च्या ऐवजी आपल्याला करू 4 आणि याला काही द्यायची गरज नाही. याला उत्तर डिवाइड करा इक्वेशन डिवाइडिंग equation 3 by equation 4 कसे I1 P upon I1 Q is equal to I2 S upon I2 R. I1 cancel, I2 cancel, then P upon Q is equal to S upon R. This is the balancing condition for the Wheatstone network. हेलो पुन्हा एकदा फिगर तुम्हाला शॉर्टकट करून दाखवतो. अशी होती आपली हा रेजिस्टन्स होता, इकडे एक रेजिस्टन्स इकडे एक होता आणि असा एक रेजिस्टन्स होता. याचं नाव काय होतं P Q R आणि हा S होता. म्हणजे P upon Q is equal to S upon R. That is the balancing condition for the Wheatstone network. If one of the
resistance is unknown out of these four, then we can calculate the value of that unknown resistance. हे 4 रेजिस्टन्स आहे, या 4 पैकी एखाद्या रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू माहिती नसेल किंवा 3 रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू माहिती आहे तर त्याची माहिती नसेल तर आपण याच्या साइन काय करू शकतो, फाइंड करू शकतो. मागच्या सिलेबसमध्ये आपण हे प्रूव्ह केलं होतं. तिथे फक्त आपण R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 घेतलं होतं. त्यांनी आता सिम्बॉल चेंज करून टाकलं आहे, तेवढं फक्त लक्षात ठेवा. एकदा व्यवस्थित पाहून घ्या पुन्हा डेरिव्हेशन. इथे जो पी दिसत होता तो हा होता फिगरचा होता, लक्षात घ्या तुमची. काय फक्त काय करायचं, या लूपला किर्चॉफ लॉ वापरला आपण, या लूपला किर्चॉफ लॉ वापरला बरोबर. बॅलन्सिंग कंडिशन मध्ये करंट निघाल्यानंतर काय असतं 0, IG इज इक्वल टू 0. मग ही जी व्हॅल्यू आहे ही 0 झाली, त्यानंतर याच्यातली ही व्हॅल्यू 0 झाली, उरलेल्या क्वांटिटीज आपण लिहिल्या बरोबर. मग फर्स्ट इक्वेशन प्लस तिकडे पण काय केलं मायनस, दोघं मायनस मायनस काय प्लस. तसंच सेकंड इक्वेशन ही व्हॅल्यू 0 लिहून 0 असताना कट केली आणि उरलेली क्वांटिटी लिहिली. हा प्लस तिकडे पण काय झाला मायनस बरोबर, मायनस मायनस प्लस लिहिला. पण बॅलन्सिंग कंडिशन मध्ये IG ची व्हॅल्यू काय होती 0, मग IG ची व्हॅल्यू 0 लिहिली तर काय उरलं I1Q, इथं काय उरेल I2R. इक्वेशनला फक्त डिवाइड केलं, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय 4. तर लक्षात ठेवा ही वेक्सटोन नेटवर्क झालं. आता याच्यावर बेस असणारे इन्स्ट्रुमेंट पाहू आपण. ते इन्स्ट्रुमेंट आहे मीटर ब्रिज. ते तर आपण शिकलो होतो, पुन्हा शिकलो. सो ॲप्लिकेशन ऑफ वेक्सटोन ब्रिज, मीटर ब्रिज शिकायचं आपल्याला. फिगर कशी बघ मीटर ब्रिजची. दोन एल आकाराच्या प्लेट्स असतात, मेटॅलिक स्ट्रिप. सो दिस इज मेटॅलिक स्ट्रिप एल शेपमध्ये. थर्ड मेटॅलिक प्लेट दोघांच्या मध्ये असते. अशा पद्धतीने ठेवायची की लेफ्ट अँड राईट गॅप तयार होते. हा लेफ्ट गॅप, हा राईट गॅप. जी स्ट्रिप आहे याच्यामध्ये वायर एसी स्ट्रेच करायची, याच्यामध्ये अजून असं स्केल असतं. याचे 100 सेंटीमीटरची. 100 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर. याला पुढे सोर्स ऑफ EMF असतो एसीला, त्यानंतर प्लस P K, देन रिव्हर्स स्टेट असतो RH. काय शिकतोय आपण, मीटर ब्रिज बरं. ही जी वायर आहे, वायरचं नाव लिहू आपण AC वायर, 3 युनिफॉर्म. हा लेफ्ट गॅप तयार झाला, हा राईट गॅप तयार झाला. अननोन रेजिस्टन्स ज्याची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड करायची, इट इज कनेक्टेड इन लेफ्ट गॅप. सपोज दिस इज X and right gap is filled with resistance box RB. This is X. मीटर ब्रिज चा वापर पण त्याच्यासाठी केला जातो टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टन्स दॅट इज X. Center plate है. Suppose this is point C. This point C is connected to galvanometer. And galvanometer is connected to jockey J. कारण या मेटॅलिक स्ट्रिप असते, तिला जॉकी होईल. मी नंतर एक्सप्लेन करेन, सध्या लक्षात घ्या. समजा पॉईंट काय आता D. फिगर तयार झालं ते मीटर ब्रिजची सर्किट डायग्राम आहे. फक्त त्याची बॅलन्सिंग कंडिशन काढायची असेल किंवा व्हॅल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टन्स X काढायची असेल तर
तुमचं 11चं थोडंसं पाठ पाहिजे असं शिकवलं बघा तुम्हाला. रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ अँड इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. किंवा वेगळ्या भाषेत द रेजिस्टन्स ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ and inversely proportional to area of cross section. 10th standard आपण 11th आपण R is equal to काय घेतो आपण constant rho L upon A. rho ला काय म्हणतो तुम्ही specific resistance of conductor. हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. बाकी मग सोपं आहे. R is equal to काय rho L upon A. rho specific resistance of conductor or wire length and area of cross section. आता व्यवस्थित आहे का मीटर ब्रिजचं पूर्ण कन्स्ट्रक्शन नवीन meter bridge consists of a wire of uniform cross section area of 1 meter length, that is 100 centimeter, which is fixed at point A and C to the L-shaped strip. कोणत्या आकाराची strip? L-shaped. The third strip is kept between the two L-shaped strips such that two gaps are formed, left gap and right gap. The meter scale is fixed on the wooden board. The left gap which is formed is for the unknown resistance, that is X, and right gap is formed which is for resistance box. Source of EMF plus K rheostat RH are connected in series between the point A and C of the wire. The higher potential of battery is connected to point A and lower potential is connected to point C. The galvanometer is connected to the point C of the metallic strip and one end of galvanometer is connected to the metallic strip which is called jockey. And there are jockey. So metallic strip असते की जे आपण याच्यावर टच करू शकतो या वायर AC वर. So this is the construction of meter bridge. Meter bridge म्हणण्याचं कारण काय की ही जी वायर घेतली आपण AC ही वायर ची लेंथ जी ती 1 मीटर आहे. So it is called meter bridge. Now एक्सपेरिमेंट कसा करायचा तुम्हाला आहे तो एक्सपेरिमेंट फिजिक्स मध्ये. नाउ टच द जॉकी ऑन द वायर AC such that the galvanometer shows zero deflection. म्हणजे ही जी जॉकी आहे असं मेटॅलिक स्ट्रिप या वायर AC वरती टच करत राहायची बरोबर. आणि असा पॉईंट शोधायचा की ज्या गॅलव्हॅनोमीटर काय दाखवेल नल डिफ्लेक्शन. नल म्हणजे झिरो डिफ्लेक्शन दाखवेल. So touch the jockey at various points on wire AC and find the point D on wire AC such that galvanometer shows zero deflection. At this stage, the meter bridge is in balanced condition. The galvanometer मध्ये zero deflection येते तर point C and point D हे कसे झाले इक्विपोटेन्शियल झाले and meter bridge is in balanced condition. Balanced condition वेस्टर्न ब्रिज ची पाठ आहे तुम्हाला कशाबद्दल
P upon Q is equal to R upon L. रेजिस्टन्स सगळे का तसंच आता याची बॅलेन्सिंग कंडिशन नुसार आपण फॉर्म्युला लिहू शकतो. नाउ सपोज द null point on wire AC is G, then suppose length of wire AD is equal to LX से समझा. एक से मिली वायर G इतनी होगी लगातार अपन LX, then length of wire पुढची वायर कोणती आहे DC. DC is suppose LR. This is LR. जर याच्यात रेजिस्टन्स बॉक्स मध्ये नो रेजिस्टन्स टाकायचा नाही आपला तो R ने दाखवू आपण समजा. एक्सपेरिमेंट करण्याच्या पहिले तो रेजिस्टन्स बॉक्स मध्ये नो रेजिस्टन्स टाकावा लागेल. बरोबर. मग समजा आपल्याला पॉईंट डी मिळाला LX आणि ही काय झाली LR. नाव बाय बॅलन्सिंग कंडिशन कैसे X upon R, X upon R, R no resistance box में टाकला is equal to resistance of wire LX upon resistance of wire LR. आता आपल्याला या LX एवढ्या लेंथचा आणि LR एवढ्या लेंथचा रेजिस्टन्स काढावा लागेल. तो कसा काढायचा लोयाला सगळं X upon R is equal to resistance of wire LX R. बरोबर. R रेजिस्टन्स कोणत्या वायरचा तो LX कोणती ती AD समजा आणि ही R पुढची कोणती आहे DC. यांचा फक्त रेजिस्टन्स काढायचा. मग असं वेळ नो काय आता तुम्हाला शिकवलं रेजिस्टन्स ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू रो L अपॉन A असा फॉर्म्युला लिहून दिला. सिग्मा तो जो रो होता रो म्हणजे काय स्पेसिफिक रेजिस्टन्स. मग या वायरसाठी हा रेजिस्टन्स कसा लिहा RAD इज इक्वल टू रो स्पेसिफिक रेजिस्टन्स ऑफ वायर AC. पूर्ण वायर एक सारखी म्हणून स्पेसिफिक रेजिस्टन्स कॉन्स्टंट आहे. झालं कसा रो L म्हणजे या वायरची लेंथ किती घेतली आपण LX अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A पासून C पर्यंत एकच वायर आहे. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मी युनिफॉर्म बोललो होतो म्हणजे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम राहील स्पेसिफिक रेजिस्टन्स सेम राहील. तर या वायरसाठी R DC इज इक्वल टू रो LR अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A. सो पुटिंग values in equation first equation नाही टाकून काय बरोबर X upon R is equal to RAD चा रेजिस्टन्स काय काढला रो LX upon A divided by ची क्वांटिटी ला उलटा करून टाकावं लागेल RDC उलटा करून टाकलं म्हणजे काय A upon रो LR A का म्हणजे कॅन्सल रो कॅन्सल so X upon R is equal to LX upon LR. So this is the balancing condition or value of unknown resistance X is equal to LX upon LR into R. कशी बघा ही व्हॅल्यू काढायची LX आपण डायरेक्ट मीटर स्केलने मोजू शकतो LR ची व्हॅल्यू मोजू शकतो. समजा इथून एवढी 40 सेंटीमीटर असेल तर पुढची किती राहील 60 सेंटीमीटर आणि R जो घेतला आपण नॉन रेजिस्टन्स. सो दिस इज मीटर ब्रिज फॉर फाइंडिंग द व्हॅल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टन्स X. एकदा पुन्हा सांगतो मीटर ब्रिज मध्ये इट इज बेस्ड ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ वेस्टर्न ब्रिज. It is used to find the value of unknown resistance. It consists of two L-shaped metal strips on which a meter scale
and wire AC is fixed between the point A and C. The meter stage is about 100 centimeters, that is 1 meter. The third strip is fixed in such a way that two gaps are formed, left gap and right gap. In left gap, the unknown resistance H is connected, while in right gap, resistance box RB is connected. The source of EMF, battery plus PK, rheostat RS are connected between point A and C. Now, experiment कसा परफॉर्म करायचा? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करताना अजून एक राऊंड घेऊ. The galvanometer is connected between the point C and jockey J. Now, put the known resistance R in resistance box and close the key. Key का करायची? Close करायची. So that the current flows through the circuit. Galvanometer shows the deflection. Now, touch this jockey on various points on the wire AC and find the point D such that the galvanometer shows zero deflection. At this stage, the meter gauge is balanced. So by using the Whetstone formula, X upon R is equal to resistance of wire Lx upon resistance of wire Li. हे बाकीचं तुमचं लक्षात आहे. ज्यांचं नीट कच्चे त्यांच्यासाठी मीटर ब्रिज, 1 मीटरची वायर असते AC, 2 L शेप मेटॅलिक स्ट्रिपच्या मध्ये जॉईन केलेली असते. त्यानंतर मीटर स्केल असतं 100 सेंटीमीटरचं, ते पण वुडन बोर्डवर फिक्स असतं. तिसरी मेटॅलिक स्ट्रिप टाकायची, अशी ठेवायची की 2 गॅप तयार होतील, लेफ्ट गॅप आणि राईट गॅप. लेफ्ट गॅप अननोन रेजिस्टन्स X साठी, राईट गॅप रेजिस्टन्स बॉक्स R साठी. सोर्स ऑफ EMF म्हणजे बॅटरी plus key rheostat connected between the point A and C such that higher potential of battery is connected to point A and lower potential, that is negative terminal of battery, is connected to point C. Now, the galvanometer पुढे जॉईन करायचा between point C आणि जॉकीच्या मध्ये. एक्सपेरिमेंट करताना रेजिस्टन्स बॉक्समध्ये नोन व्हॅल्यू रेजिस्टन्स R इन्सर्ट करायचा, पुट करायचा म्हणजे ठेवायचा, प्लग की क्लोज करायची, करंट फ्लो व्हायला लागेल. करंट फ्लो झालं की गॅलव्हॅनोमीटर काय दाखवेल? डिफ्लेक्शन दाखवेल. जॉकी जर मेटॅलिक स्ट्रिप दाखवते ती वायर एसीवर टच करायची आणि पॉईंट डी असा शोधायचा की गॅलव्हॅनोमीटर काय करेल? झिरो डिफ्लेक्शन दाखवेल. ज्यावेळेस ते झिरो डिफ्लेक्शन दाखवेल त्यावेळेस तो मीटर ब्रिज बॅलन्स झाला आणि मग पुढचं डेरिव्हेशन हे तुमच्या लक्षात.